આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યાને। સૌપ્રથમ વાત કરીશું પરસેવો છોડાવતી આગાહીની। હવામાન વિભાગે કરી છે મહત્વની આગાહી। આગામી સપ્તાહમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે। 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં થશે ઘટાડો। હવાની દિશા બદલાતા તાપમાન ઘટશે। 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ગગડશે। ठंडी वर्षे नलिया 11 डिग्री साथ सौथी ठंडुगार बन्यु छे। अमदावादमां 16.2 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। गांधीनगरमां 16.8 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। आगे आने वाले हफ्तों की बात करें तो गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। और अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की, पिछले 24 घंटों में कैसा रहा, उसमें सबसे न्यूनतम तापमान नलिया में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में 16.2 डिग्री सेल्सियस तथा गांधीनगर में 13.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे जो है तापमान न्यूनतम से अधिक चल रहा है, जो कि ऑन एन एवरेज बात करें 2 से 4 डिग्री सभी जगहों पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गुजरात में जो है तापमान नॉर्मल सामान्य तापमान से अधिक है। अगले 24 घंटों से तक ये तापमान बना रहेगा। उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो है तापमान जो है 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। तो अमदावाद गांधीनगरना तापमानमां थयो छे वधारो। महत्तम तापमानमां 2 થી 3 डिग्रीनो वधारो थयो छे। अमदावादमां महत्तम तापमान 32.4 डिग्री नोंधायुं। गांधीनगरमां 31.8 डिग्री तापमान नोंधायुं ने बपोरे गरमीनो अनुभव थई रह्यो छे। अधिकतम तापमान की, अधिकतम तापमान में अहमदाबाद में 32.4 डिग्री सेल्सियस तथा गांधीनगर में 31.8 डिग्री सेल्सियस है। ये भी जो है अपने सामान्य तापमान से जो है 2 से 4 डिग्री अधिक है, जो कि अगले 24 घंटों में गिरावट देखने को मिल सकती है 2 से 3 डिग्री की। बात करीशुं विभाजन सामे जनाक्रोशनी। बनासकांठा जिल्लाना विभाजननो विरोध सतत 21मा दिवसे पण यथावत छे। धानेराने बनासकांठामां ज राखवानी मांग वच्चे आज धानेरा बंधનું એલાન અપાયું છે। ત્યારે વેપારીઓએ સવારથી દુકાનો બંધ રાખી સજ્જડ બંધ પાડ્યો। धानेरामां જનાક્રોશ મહાસભા યોજાઈ, જેમાં પહોંચવા ગામે ગામથી લોકો ટ્રેક્ટર અને ડાલામાં धानेरा તરફ પ્રયાણ કરતા દેખાયા। धानेरा तालुकाना अनेक गामडाओमांथी लोको ट्रेक्टर, जीप, गाड़ीओ सहितना वाहनों लईने धानेरा पहोंच्या। सभामां लोकोने लाववा 350 रिक्शा मफत सेवा अपाई रही है। रिक्शाओं उपर जन आक्रोश सभाना बैनर लाग्या है। खास बात ए छे के आ विरोधमां भाजप कांग्रेस बंने पक्षना नेताओ शामिल छे अने भाजपना पूर्व धारासभ्य मफतलाल पुरोहिते तो आत्मविलोपननी चीमकी उच्चारी छे। मफतलाले कह्युं छे के सरकार नहीं सांभळे तो आत्मविलोपन अने रस्ता रोको आंदोलन करीशुं। तो विभाजननी जे आग छे, विरोध छे ते सतत 21मा दिवसे पण यथावत छे। धानेराना लोकोनी मांग छे के तेमने बनासकांठामां ज राखवामां आवे अने आ विरोधमां फक्त सामान्य लोको ज नहीं, गामडाना लोको ज नहीं, परंतु अलग अलग संगठनो अने बीजेपी अने कांग्रेसना नेताओ जोडाया छे। अत्यारे जनप्रतिनिधि तरीके अमे बधा जे धारासभ्यो छे अमने खबर नथी, એટલા માટે તો વાત છે કે જનપ્રતિનિધિ અને જાહેર ચૂંટાયેલા લોકોને કોઈને વિશ્વાસમાં લીધા નથી। હવે સરકારે કોઈ એક બે વ્યક્તિને લઈ અને કદાચ નિર્ણય કર્યો હોય તો એ નિર્ણયને કરી અને સમગ્ર જિલ્લો આજે દુઃખી છે। આવા કોઈ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ એમના પોતાના સ્વાર્થ માટે કરી અને આ પ્રકારની વાત કરતા હોય, પરંતુ તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો કે સ્વયંભૂ જે પ્રજા છે એ પ્રજાનો એક જ મત છે, એમને રહેવું છે બનાસકાંઠા। अरवली में बायपास रोड ने लईने गाम लोको द्वारा विरोध करवामां आव्यो छे। भीलोड़ा नगरना बायपासनो गाम लोको विरोध करी रह्या छे। शामळाजी ईडर हाईवेनो पहोळो करवानी कामगीरीमां तंत्र द्वारा जमीन मापणीनी कार्यवाही थता विरोध थई रह्यो छे। तंत्र द्वारा पोलीस काफलो तैनात करी रस्तानी मापणी कराई छे। લીલછા ખલવાડના ગ્રામજનો દ્વારા જમીન નહીં આપવા મક્કમ જોવા મળ્યા છે। ખેતર, ઘર, બોર, કુવા તોડી પાડવાની પ્રક્રિયા સામે વિરોધ છે। જીવ આપીશું પરંતુ જમીન નહીંની ગ્રામજનોની નારેબાજી કરવામાં આવી છે અને મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ, પુરુષોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા છે। ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો। મારી જમીન લીલછા ગામની સરહદ પર રોડ ટચ આવેલી છે। એની અંદર મારું ઘર, જમીન, રોડ, બોર, તબેલો બધું જ જાય છે। ઘરના નામે શૂન્ય થઈ જાય છે। આખી જિંદગી અમે નોકરી કરીને
જીવન પર્યંત નોકરી કરીને અમે અમારી વસાવેલી જમીન છે અને એ જમીન આજે એક નેસ્ત નાબૂદ થઈ જાય છે. સરકારશ્રીમાં એટલે કે મામલતદારશ્રી, કલેક્ટરશ્રી અને ગુજરાત સરકારમાં અમે વારંવાર રજૂઆતો કરી છે અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા સરકારશ્રી કરી શકે તેમ છે. બિરોડાની અંદર હાલમાં જે રોડ છે, રસ્તો આવેલો છે, ત્યાંથી એને રોડ પહોળો કરી અને ત્યાં કરી શકે તેમ છે. તેમ છતાં પણ સરકાર ગેરકાયદેસર રીતે બંધારણીય જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરીને બંધારણમાં જે કાયદો આપ્યો છે આદિવાસી માટે સ્પેશિયલ એ કાયદાનું પણ ઉલ્લંઘન કરી રહી છે. અને ત્યાં તબેલો છે, ઝાડવા છે, બધું છે અને બોર 3 છે. અમારા આજીવિકા છે, એનાથી અમે અમારું જીવન પૂરું કરીએ છીએ અને આ બધું જો જતું રહે તો અમારી પાસે કશું રહેતું નથી અને અમારી ઈચ્છા નથી જમીન આપવાની. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ અમારે જમીન આપવી નથી અને ત્યાંથી રોડ કાઢવા દેવું નથી. વડોદરામાં રાશન કાર્ડને લગતું કામ શનિવારથી ઠપ થતાં અરજદારો થયા છે પરેશાન. ડિજિટલ ગુજરાતનું રાશન કાર્ડનું સર્વર 3 દિવસથી બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. રાશન કાર્ડના નામ સુધારવું, નામ કમી કરવું જેવા કામો બંધ થતાં લોકો સેવા કેન્દ્રના ધરમના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા 3 દિવસથી આખા રાજ્યની રાશન કાર્ડની કામગીરી ઠપ થઈ ગઈ છે. ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરવા છતાં સર્વરની સમસ્યા હજુ પણ સુધારવામાં નથી આવી. 3-4 દિવસથી ધક્કા થઈ છે. આયુષ્માન કાર્ડની જરૂર છે અમારે. મારા બાબાનું ડાયાલિસિસ પર છે, એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાનું છે, તો ત્યાં ડૉક્ટર પણ આયુષ્માન કાર્ડ માગે છે. હમણાં એનું ડાયાલિસિસ અમે પૈસાથી કરીએ પણ એને ઓપરેશન માટે અમારે કાર્ડની જરૂર છે. આ લોકો ધક્કા ખવડાવે છે, સર્વર ડાઉન છે. મારા વાઈફનું મારા છોકરાનું નામ પણ ખોટું ચલાવેલું છે. જૂના કાળમાં સાચું હતું, અત્યારે નવું જ્યારે કર્યું ત્યારે ખોટું કરી દીધું છે. હવે એમાં માટે કે ફોર્મ ભરો તો જ થશે. ફોર્મ નથી ભરાતું અત્યારે શું ફોર્મ ભરાઈ જાય પણ હવે અત્યારે એવું કહે કે સર્વર ડાઉન છે. ગઈકાલે બી આવ્યો હતો, આજે બી ફરી આવ્યું છે. બંને દિવસે રજા મૂકી નહીં આવ્યું એટલે કામ થતું. ખેડાના વડાલા પાટિયા પાસે 1 કરોડ રૂપિયાની લૂંટની ઘટના. ઇકો કારમાં આવેલ 4 શખ્સો 1 કરોડ રૂપિયાની લૂંટ કરી ફરાર થયા છે. અનાજ કરિયાણાના વેપારી નડિયાદ એક્સિસ બેંકમાંથી રૂપિયા ઉપાડીને અમદાવાદ રિક્ષામાં જઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન આ ઘટના બની છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ઉમંગ પાસેથી. જી ઉમંગ, લૂંટની ઘટના. નડિયાદની અંદર આવેલી એક્સિસ બેંકમાંથી અમદાવાદના એક વેપારી 1 કરોડ જેટલી રકમ ઉપાડી અને રિક્ષાની અંદર અમદાવાદ તરફ જતા તે દરમિયાન ખેડા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની અંદર આવેલું જે વડાલા ગામ છે, એ વડાલા ગામની અંદર નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર આવેલો જે વડાલા પાટિયા છે, ત્યાં આગળ એક ઇકો ગાડીમાં 4 જેટલા શખ્સો આવી અને આ લૂંટ મચાવવાની સમગ્ર ઘટના સામે આવી. સમગ્ર બાબતની જાણ જિલ્લા પોલીસ સ્ટેશનને કરાવતા ખેડા પોલીસ દ્વારા અત્યારે વધુ તપાસ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જી, આપનો આભાર. દેવભૂમિ દ્વારકાના 7 ટાપુઓ સંપૂર્ણ દબાણ મુક્ત કરાયા છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના અલગ અલગ 7 ટાપુઓ પર ગેરકાયદેસર ઉભા કરી દેવાયેલા દબાણોને હટાવી દેવાયા છે. આ ટાપુઓ ભારતની દરિયાઈ સુરક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. જે 21 પૈકી 7 ટાપુઓને સંપૂર્ણ રીતે ગેરકાયદેસર દબાણથી મુક્ત કરાયા. પોલીસ અને ફોરેસ્ટ વિભાગની સંયુક્ત કામગીરીથી ખારા અને મીઠા ચુસણા, આશાબા, ધોરીઓ, ધબધબો, સામિયાણી અને ભૈદર જેવા નિર્જન ટાપુઓ પરના કુલ 36 ધાર્મિક તથા કમર્શિયલ બાંધકામો દૂર કરાયા છે અને જેમાં ખાસ કરીને ફક્ત ખારા ચુસણા અને મીઠા ચુસણા ટાપુઓ પર 15 જેટલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરાયા. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી. તો છેલ્લા અમુક દિવસોથી અહીંયા એક ડિમોલિશનની કામગીરી પણ ચાલુ હતી, જેના આધારે 7 ટાપુઓ જેના ઉપર બાંધકામ હતા એ સંપૂર્ણ રીતે જે બાંધકામ છે એ કાઢવામાં આવેલ છે. એ જે 7 ટાપુ છે એનું નામ છે ખારા મીઠા ચૂસના, આશાબા, ધોરીઓ, ધબધબો અને સામિયાણી અને ભૈદર ટાપુ. અહીંયા કુલ 36 ધાર્મિક અને કમર્શિયલ બાંધકામ જે છે દૂર કરવામાં આવેલ છે. જામનગરમાં તસ્કરોનું તરખાટ. 2 તસ્કરે રેકી બાદ બાઇકની કરી છે ઉઠાંતરી. લાલપુર બાયપાસ નજીક સોસાયટીમાંથી બાઇકની ચોરી કરી છે. બાઇકનું રાત્રે હેન્ડલ લોક તોડીને ઉપાડી ગયા. બાઇક ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરાતા વધુ તપાસ હાથ ધરી.
સુરતના પુણા વિસ્તારમાં આવેલા શિવ સ્ટુડિયોને રાત્રે તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું. મોંઘા દાટ કેમેરા સહિતની વસ્તુ તસ્કરો લઈને ફરાર થયા. વરાછા પોલીસની ટીમ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ કરતા પોલીસે રાજ રઘુવીર કુશવાહા નામના વ્યક્તિને ઝડપ્યો. પોલીસે ઉલટ તપાસ કરતા મોંઘા દાટ કેમેરા, લેન્સ સહિતની સામગ્રી મળી આવી. વરાછા પોલીસે આરોપી પાસેથી 1.96 લાખની મત્તા કબજે કરી છે અને ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. તો ચોરીના અનેક હજુ પણ કેસ ઉકેલાય તેવી આશંકા છે. સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં પાણીયાર્ડમાં ચાલતા કુટ્ટણખાના પોલીસે ત્યાં દરોડા પાડ્યા. એક જ કોમ્પ્લેક્સમાં પોલીસે ત્રીજી વખત રેડ પાડીને 5 મહિલા, 2 ગ્રાહકને ઝડપી પાડ્યા. 2 સંચાલકો ભાગી ગયા, જ્યારે કે એક મહિલા પોલીસથી બચવા પહેલા માળેથી કૂદી પડતા તેને શરીરે ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. સરથાણા પોલીસ દ્વારા શુભમ કોમ્પ્લેક્સમાં વધુ સ્પાની આડમાં ચાલતા હતા કુટ્ટણખાના અને પોલીસે અહીં દરોડા પાડ્યા. 5 મહિલા, 2 ગ્રાહકને ઝડપી પાડ્યા, જ્યારે કે રેડ અંગેની જાણ થઈ જતા પાછળની સાઈડમાં 2 સંચાલકો અને એક લલના ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતા સંચાલકો ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા હતા, જ્યારે કે લલના પહેલા માળેથી નીચે પટકાતા તેને ઈજા પહોંચી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી. કાગડાપીઠમાં થયેલી ચકચારી હત્યાનો મામલો છે અને ગુનામાં ફરાર 5 આરોપીઓની કરાઈ છે ધરપકડ. અલ્પેશ ઠાકોર નામના યુવકની જાહેરમાં કરાઈ હતી હત્યા. જિગ્નેશ શર્મા સહિતના આરોપીઓએ કરી હતી હત્યા. અગાઉ જિગ્નેશ શર્માની કરવામાં આવી હતી ધરપકડ. આ કેસમાં સ્થાનિક પીઆઈને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. સિદ્ધાંત ચાવડા, યશ પરમાર, કરણ સોલંકીની ધરપકડ. રાહુલ ઓડ, જયરાજ ડાભી નામના આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે. એએમસીના વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે સત્તાપક્ષ પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે અને તેમણે કહ્યું છે કે સત્તાપક્ષ અમદાવાદીઓ સાથે ભેદભાવ રાખી રહી છે. ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં સૌથી વધુ રકમનો ખર્ચ થયો છે, જ્યારે કે પૂર્વ વિસ્તારમાં બજેટની ઓછી રકમ ખર્ચ કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ઝોનમાં માત્ર 64 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, જ્યારે કે પશ્ચિમ ઝોનમાં 23 કરોડનો ખર્ચ થયો. उत्तर जोन में सिर्फ 64 लाख रुपए के काम हुए. दक्षिण पश्चिम जोन में 1 करोड़ 9 लाख रुपए के काम हुए. पूर्व जोन में 8 करोड़ 60 लाख रुपए के काम हुए. वही सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर पश्चिम जोन में 127.99 करोड़ रुपए के काम हुए. વાત ટ્રમ્પ સરકાર 2.0 ગુજરાતીઓ પર શું અસર થશે તેની. તો ટ્રમ્પની સરકાર બનતા શું અસર થશે? ટ્રમ્પ સરકારના 10 મોટા નિર્ણય છે તે જાણવા જરૂરી છે. અમેરિકાની દક્ષિણ સરહદ પર રાષ્ટ્રીય ઇમરજન્સી શપથ લેતાની સાથે જ ટ્રમ્પ સરકારે જે નિર્ણય લીધા છે, જે વલણ અપનાવ્યું છે, તેની અસર કઈ રીતે થશે તે જોવાનું રહેશે. અને નિર્ણય કંઈક આ પ્રકારે છે કે અમેરિકાની દક્ષિણ સરહદ પર રાષ્ટ્રીય ઇમરજન્સી ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન્સને રોકવા માટે સેના તૈનાત કરાશે. મેક્સિકો બોર્ડર પર દિવાલ બનાવાશે. તો રિમેન ઇન મેક્સિકો પોલિસી લાગુ કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે. કેચ એન્ડ રિલીઝ સિસ્ટમ સમાપ્ત. વિદેશી આતંકવાદી સંગઠનોને ગુનાહિત કાર્ટેલ જાહેર કરાશે. અમેરિકામાં થર્ડ જેન્ડર સમાપ્ત. ફક્ત 2 જ જાતિ, પુરુષ અને સ્ત્રી. મેક્સિકોના અખાતનું નામ બદલી દેવાયું છે. અમેરિકાનો અખાત કરાશે. તો પનામા કેનાલ પનામા પાસેથી પરત લેવાશે. અમેરિકન સેના બીજા દેશોના યુદ્ધમાં જશે નહીં. ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની નિર્વાયતાનો અંત લવાશે. ભારતીયો માટે પણ લીગલ દરવાજા ખોલેલા. જેમ કે H1ની વાત કરીએ તો H1ના રિન્યુઅલથી માંડીને નવા H1 માટે ખૂબ સારું પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. સાથે વિઝિટર્સ જે લોકો ફરવા માટે આવે એના માટે પણ ટ્રમ્પે ખૂબ સકારાત્મકતા દર્શાવી છે. અને સાથે EB-5 એટલે કે રોકાણ કરવા માટે પણ લોકો માટે લાલજાજમ પાથરેલી છે. આમ લીગલ તરીકેથી અમેરિકા જવા માટેના દ્વાર હવે ખુલ્લા થશે એવું લાગી રહ્યું છે. જે ઇલીગલ લોકો, એમાં આપણા ગુજરાતીઓ લગભગ 40% અંદર આવી જાય છે, એ લોકોને ચોક્કસ મોટી અસર થશે. અને જે ગેરકાયદેસર રીતે મેક્સિકોથી વધારે પ્રમાણમાં આવતા હતા, મેક્સિકો છે, હોન્ડુરસ છે, એ બધાની બોર્ડરો પરથી, તો એ બધી બોર્ડરો એને ઓલરેડી કટોકટી જાહેર કરી દીધી છે. એના લીધે અહીંથી પણ આવનારા લોકો ઉપર મોટી તવાઈ આવશે. એટલે ખોટી રીતે આવવાવાળા, હું માનતો નથી કે જે લોકો સાચા ઇમિગ્રેશન પર આવે છે એના ઉપર કોઈ કાપ આવે, સિવાય કે એની સૂઝબૂઝ પ્રમાણે કદાચ કોઈ સ્પેશિયલ કમ્યુનિટી ઉપર એ કાપ મૂકી શકે.
પણ કદાચ ભારતના લોકોને તો કોઈ અસર નહીં થાય રિગાર્ડલેસ ઓફ રેસ એન્ડ રિલિજન. અમદાવાદમાં 23 થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા મેળો યોજાશે. જીએમડીસી મેદાનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહેશે. કાર્યક્રમમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકારી અધ્યક્ષ ભૈયાજી જોશી પણ મુખ્ય વક્તા તરીકે હાજરી આપશે. 250 થી વધુ સેવાભાવી સંસ્થાઓના મેળામાં સહભાગીતા રહેશે અને 4 દિવસીય આ મેળાના સ્થાનને અયોધ્યાપુરમ નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો 10 લાખથી વધુ લોકો મુલાકાતે આવવાના હોવાથી 10 એકરમાં વાહન પાર્કિંગની વ્યવસ્થા, 11 એકરમાં ષટકોણ થીમ પર સમગ્ર મેળાનું આયોજન, જેમાં સાયન્સ હોલ, ખેલ મેદાન, યજ્ઞશાળા, વિશાળ પંડાલ પણ તૈયાર કરાશે. સાધુ સંતો માટે પણ અલગથી વ્યવસ્થા કરાઈ છે. મુલાકાતીઓ માટે ચા પાણીની નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા છે અને મેળામાં આદિવાસી સંસ્કૃતિની થીમને રજૂ કરતું ગામ ઊભું કરાશે. તેમજ આચાર્ય વંદન, કન્યાવંદન, માતૃપિતૃવંદન તથા સંયુક્ત પરિવાર સન્માન સહિતના કાર્યક્રમો યોજાશે. જીએમડીસી ખાતે મિની કુંભના પણ લોકોને દર્શન થશે. 23 તારીખે સવારે 9 વાગ્યાથી કાર્યક્રમોની શરૂઆત થશે. કળશ યાત્રા, થીમ પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન, સેવા કાર્ય કાર્યક્રમોની પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન, સાથે સાથે વિજ્ઞાન આધારિત જે પ્રદર્શની છે એનું પણ ઉદ્ઘાટન થવાનું છે. बाइक रैली होगी 24 तारीख को, मातृ पितृ वंदन होगा, आचार्य वंदन होगा, माँ बेटी वंदन है, कन्या वंदन है. तो इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम हैं. इसके अतिरिक्त जो 11 मंदिर हैं उन 11 मंदिरों का जीवंत प्रसारण है. उसके अतिरिक्त 15 मंदिर की प्रतिकृति होगी. बुलेटिन में आगे बढ़ीशुं नानकड़ा ब्रेक बाद.